नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 गणितनी अंदर द्विचल सुरेख समीकरण में आपणे आदेशनी रीतनो अभ्यास करी रहेला छे। अगाउना विडियोनी अंदर आपणे एना व्यवहारिक दाखला पण जोया, कूट प्रश्न पण जोया, सादा समीकरण जोया, थोड़ा समीकरण में फेरफार आवे ते रीतना दाखला पण आपणे जोयेला छे। स्वाध्याय 3.3 नी अंदर दाखला नंबर 1 एमां आपणे 6 दाखलानो अभ्यास करी रहेला छे। तो अगाउना विडियो में 4 दाखला आपणे जोई चूक्या छे। तो मैं तमने कहेलुं ते प्रमाणे ए 6 दाखलानी अंदर थोड़ो डिफरन्स जे आवे छे अने एना आधारे 6 दाखला बिल्कुल क्रम में गोठवेला छे। एटले तमे ए 6 दाखला करो कम्प्लीट तो तमने आखा स्वाध्यायनो थीम पकड़ाई जाए। ए रीतना ए 6 दाखला छे। तो आपणे आजे हमणां 5मो दाखलो, दाखला नंबर 1 तेनो 5मो दाखलो स्वाध्याय 3.3 में एनो अभ्यास करीशुं। पहलू समीकरण आपेलू है वर्गमूल में 2x वट्टा वर्गमूल में 3y बराबर 0 और बीजू समीकरण है वर्गमूल में 3x माइनस वर्गमूल में 8y बराबर 0। तो आने आपणे समीकरण नंबर 1 कहीशुं आने आपणे समीकरण नंबर 2 कहीशुं। अलग प्रकारना दाखलो है। जे 4 दाखला जोया तेमां हवी कोई रकम नहीं हती। वर्गमूलवाળી रकमनो एक पण दाखलो अत्यार सुधी आपणी पासे आव्यो नथी अने पाठ्यपुस्तक में पण आ एकमात्र दाखलो है जेनो आपणे अभ्यास करी रहेला छे। आदेशनी रीतमां समीकरण 1 मांथी आदेश लईने समीकरण 2 मां किंमत मूकवानी होय अथवा तो समीकरण 2 मांथी आदेश लईने समीकरण 1 मां किंमत मूकवानी होय अने तेना आधारे तमने कोई एक चलनी किंमत मळी जाए। क्या एक्स नी मळे क्या वाय नी किंमत मळे अने एमांथी जे किंमत मळी जाए ते किंमत पछीथी कोईपण समीकरण में तमे एटले के 1 अथवा समीकरण 2 में तमे मूकी शको। आज अपनी आदेशनी रीत है, बराबर। तो आदेश कोईपण समीकरण में लई शकाय। आपने जे समीकरण सरल लागे तेनी पसंदगी करवानी। जरूरी नहीं कि कोई समीकरण आज लेवुं जोईए ने बीजुं ज लेवुं जोईए एवुं जरूरी नहीं। आपने जे योग्य लागे ते समीकरण ने पण तमे पसंद करी शको। दाखला तरीके अत्यारे आपणे समीकरण नंबर 2 ની પસંદગી કરીએ છીએ। તો સમીકરણ 2 કયું છે? વર્ગમૂળમાં 3x માઇનસ વર્ગમૂળમાં 8y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। એમાં x ને આદેશ લઈએ તો વર્ગમૂળમાં 3x ઓછા 8 વર્ગમૂળમાં 8y જમણી બાજુ જાય તો ધન થઈ જાય એટલે વર્ગમૂળમાં 8y થઈ જાય। જો x ने सूत्र न करता बनावीए तो x बराबर वर्गमूळમાં 8y छेदमां वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 ए गुणाकार में है आपणे एने छेद में लई लेवानुं एटले अहींया कोनो आदेश लीधेलो कहेवाय? एक्स नो आदेश लीधेलो कहेवाय। समझो कि मारे y नो लेवो छे तो शुं आवे? वर्गमूल में 3x छेदमां वर्गमूल में 8 बराबर y। तो y ने पण सूत्र न करता बनावी शकाय। हूँ अत्यारे x ने सूत्र न करता बनावुं छुं, बराबर। हवे आ जे किंमत छे तेने आपणे समीकरण 2 मांथी आदेश लीधो एटले आपणे फरजियात समीकरण 1 में एनी किंमत मूकवानी छे। तो समीकरण 1 में x नी किंमत मूकता टपका 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 डैश 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 करीने वाक्य रचना छोड़ी देवानी। चालो समीकरण 1 कयुं छे आपणी पासे? वर्गमूल में 2x वट्टा वर्गमूल में 3y इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू वर्गमूल में 8y छेदमां वर्गमूल में 3 एटले x नी किंमत ए आपणे मूकीए तो वर्गमूल में 2 काउंस में x नी किंमत मूको वर्गमूल में 8y छेदमां वर्गमूल में 3 वट्टा वर्गमूल में 3y बराबर 0। माटे आ वर्गमूल में 2 आनी साथे गुणाकार में आवे एटले शुं थाय? वर्गमूल में 2 गुणिया वर्गमूल में 8 गुणिया y અને છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 અને આનો જવાબ શું થાય? વર્ગમૂળમાં 2 ગુણ્યા 8 એટલે 8 દુ 16 અને 16 નું વર્ગમૂળ 4, બરાબર। એટલે હું એની કિંમત હું ડાયરેક્ટ લખીશ 4 એટલે 4y છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 3y બરાબર 0। આ પહેલું પદ છે ને આ બીજું પદ છે। બંને પદમાંથી y ને કોમન કાઢી લે તો y કાઉન્સમાં 4 छेदमां वर्गमूल में 3 वट्टा नामना वट्टा अने y निकली गया एटले अहींया वर्गमूल में 3 बराबर 0।
હવે વાય સાથે આ રકમ છે એ ગુણાકાર સ્વરૂપમાં છે એટલે એને છેદમાં લઈ જાઓ માટે વાય બરાબર 0 છેદમાં 4 વર્ગમૂળમાં 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 3 માટે વાય બરાબર 0 0ના છેદમાં કોઈ પણ રકમ આવે એટલે આપણો જવાબ તો કેટલો થવાનો છે 0 જ થવાનો છે ધેટ મીન્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે આપણને આ વાયની કિંમત મળી જાય મિત્રો એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન રાખો જો રકમ કેટલી વર્ગમૂળવાળી રકમ છે પણ કોઈ જગ્યાએ આપણને ડિસ્ટર્બ કરતી નથી આટલું એક સ્ટેપ ધ્યાન પર લેવાનું અહીંયા સાદુરૂપ કરવા નહીં બેસી જવાનું નહીં તો તમારું સાદુરૂપ ઘણું લાંબુ થઈ જાય બરાબર તો આ વસ્તુને ખાસ કાળજી રાખો કે વાયને કોમન કાઢી લો એટલે બાકીની રકમ જે રહી ગઈ એ બધી ગુણાકારમાં છે એટલે બીજી બાજુ જાય તો છેદમાં આવી જાય એટલે એ રકમ 0 જ થઈ જાય એટલે એકદમ ઇઝી છે દાખલો મારે કહેવાનો મિનિંગ આ છે ચાલો એક ચલની કિંમત મળી ગઈ એટલે તમે કોઈ બીજા ચલની અંદર એ કિંમત મૂકો તો તમારો જવાબ આવી જશે માટે આપણે હવે કોઈ પણ એક સમીકરણમાં હવે કિંમત મૂકી શકો કાં 1માં મૂકો કાં 2માં મૂકો તો આપણે સમીકરણ 1માં y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકતા તો સમીકરણ 1 શું છે આપણી પાસે વર્ગમૂળમાં 2x વત્તા વર્ગમૂળમાં 3y બરાબર 0 માટે વર્ગમૂળમાં yની કિંમત મૂકવાની છે 0 વર્ગમૂળમાં 2x વત્તા વર્ગમૂળમાં 3 ગુણ્યા 0 બરાબર 0 માટે વર્ગમૂળમાં 2x વત્તા વર્ગમૂળમાં 3 ગુણ્યા 0 સાથે કોઈ પણ રકમનો ગુણાકાર કરો એટલે આપણો 0 જ આવવાનો છે માટે વર્ગમૂળમાં 2x બરાબર 0 માટે x બરાબર 0 વર્ગમૂળમાં 2x સાથે ગુણાકારમાં છે માટે બીજી બાજુ જાય તો ક્યાં જશે ભાગાકારમાં માટે x ઇક્વલ ટુ 0 એટલે આપણને xની કિંમત પણ મળી ગઈ તો અહીંયા જુઓ તમને xની કિંમત પણ 0 મળી અને yની કિંમત પણ 0 મળી ફાઇનલ જવાબ એકદમ નીચે લખવાનું હું પાટિયા પર ઉપર લખું છું ઉકેલ પછી 2 ટપકા પાડો xy અને પછી બરાબરની નિશાની xની કિંમત પણ 0 મળી yની કિંમત પણ 0 મળી અને પછી આ ખોખાની અંદર લંબચોરસ બોક્સની અંદર ઉકેલ લખો એ આપણો ફાઇનલ જવાબ થાય તો મિત્રો એક વસ્તુ અહીંયા જુઓ કે રકમ કેવી આપણને લાગતી હતી વિચિત્ર વર્ગમૂળવાળી પણ જવાબ બહુ ઇઝી છે અને સરળતાથી આવી ગયેલો છે તો આ રીતે તમારે પાંચમો દાખલો ગણવાનો છે પાઠ્યપુસ્તકમાં આવો આપણો એક જ દાખલો છે હવે આપણે એને છઠ્ઠા દાખલાનો અભ્યાસ કરીશું ફરીથી એકવાર રિપીટ કરાવી દઉં કે દાખલા નંબર 1ની અંદર આ જે 6 દાખલા છે એ 6 દાખલામાં થોડો ફેરફાર કરીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રકમ આપેલી છે એટલે એમાં જે ઝીણો ડિફરન્સ છે એ તમને બિલકુલ સરળતાથી ખબર પડી જાય એટલે આ 6 દાખલાને પરફેક્ટલી ગણજો જાતે ગણશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શું કરેલું છે એની અંદર હવે આપણે છઠ્ઠા દાખલાને જોઈએ છઠ્ઠા દાખલાનું પહેલું સમીકરણ છે 3x છેદમાં 2 માઇનસ 5y/3 બરાબર -1 અને બીજું સમીકરણ છે xના છેદમાં 3 વત્તા yના છેદમાં 2 બરાબર 13/1 અગાઉના વિડીયોમાં આપણે આવા સમીકરણનો અભ્યાસ કરી ગયેલા છે છેદમાં રકમ આવે ત્યારે આપણે શું કરવાનું હોય છે પહેલાં તો લસાવો લેવાનો હોય છે બરાબર એટલે આપણે લસાવો લઈશું તો આના છેદમાં 2 છે અહીંયા છેદમાં 3 છે આના છેદમાં કંઈ નથી એટલે છેદમાં આપણે શું મૂકી દેવાનું 1 મૂકી દેવાનું એટલે 3 પદની અંદર છેદમાં 1 2 ને 3 આવ્યા તો 1 2 3નો લસાવો કેટલો થશે 6 થશે બરાબર એટલે અહીંયા 6 લાવવા માટે 3 વડે ગુણો આના છેદમાં 6 લાવવા માટે 2 વડે ગુણો અને આના છેદમાં 6 લાવવા માટે 6 વડે ગુણો એટલે આપણું પ્રથમ સમીકરણ શું થશે 3 × 9x માટેની નિશાની મૂકવાની -5 × 10y બરાબર નામના બરાબર 6 × 12 અને માઇનસ નામના માઇનસ આ આપણું સમીકરણ નંબર 1 થશે એવી રીતે સમીકરણ 2 માટે વાત કરીએ તો અહીંયા પણ લસાવો આપણે 6 જ આવવાનો છે એટલે અહીંયા 3 × 6 2 × 6 અને 6 × 6 તો બીજું સમીકરણ શું થવાનું 2 × x એટલે 2x વત્તા નામના વત્તા 3 × y એટલે 3y બરાબર 13 × 1 એટલે 13 × 13 સમીકરણ નંબર 2 એટલે લસાઅ લેવો પડે ત્યારે સમીકરણને સાદા સ્વરૂપમાં આ પ્રમાણે તમારે લાવવાનું રહેશે અને ત્યાર પછી જ દાખલાને આગળ ગણવાનો રહે 4 રીત છે 4 રીતમાં
આ રીતના અપૂર્ણાંકવાળા છેદવાળી રકમ આવે, પોઈન્ટવાળી રકમ આવે તો પ્રથમ કામ શું કરો, એને સાદું સ્વરૂપમાં લઈ જાઓ, પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લઈ જાઓ અને ત્યાર પછી જે રીતે દાખલો ગણવાનો કીધો હોય, કહ્યો હોય તે પ્રમાણે તમારે દાખલા ગણવાનો. આલેખની રીતે કીધો હોય તો આલેખની રીતે, લોપની રીતે કહે તો લોપની રીત, આદેશની રીત કહે તો આદેશની રીત અને ચોકડી ગુણાકારની રીત. લોપની અને ચોકડી ગુણાકારની રીત હજુ આપણે બાકી છે, અને અત્યારથી કહી મૂકું છું જેથી તમને દરેક વિડીયો વખતે ધ્યાન પર આવે. ચાલો, અહીંયા આપણે લોપ આદેશ લેવાનો છે. કોઈપણ સમીકરણમાંથી લઈ શકાય. હું સમીકરણ 2માંથી આદેશ લઉં છું અને એક્સને સૂત્રના કરતા બનાવું. તો શું થશે, 2x બરાબર 13 વત્તા 13 આ બાજુ જાય તો વત્તા 3y આ બાજુ જાય તો -3y. માટે x બરાબર 13 ઓછા 3y 2 ગુણાકારમાં છે એટલે ક્યાં જશે, છેદમાં. એટલે સમીકરણ 2માંથી એક્સનો આદેશ લીધેલો કહેવાય. અને 2માંથી લીધો એટલે ફરજિયાત તમારે કિંમત કયામાં મૂકવાની છે, સમીકરણ 1ની અંદર એ કિંમત મૂકવાની છે. તો સમીકરણ 1માં એક્સની કિંમત મૂકતા ડેશ 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 ટપકા 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 જે કરવું હોય તે. બરાબર. તો સમીકરણ 1 આપણું કયું છે, 9x - 10y બરાબર -12. 2માંથી આદેશ લીધો એટલે ફરજિયાત કિંમત સમીકરણ 1માં મૂકવાની છે. આ વસ્તુ ક્લિયર કટ મગજમાં હોવી જોઈએ. 2માંથી લઈને જ 2માં કે આદેશ લઈને જ 2માં મૂકી શકાય નહીં. એ વસ્તુની તમારે ખાસ કાળજી રાખવાની. ચાલો, એક્સની કિંમત આપણને કેટલી મળી, 9x એટલે 9 કૌંસમાં x બરાબર 13 - 3y છેદમાં 2 માઇનસ નામના માઇનસ 10y બરાબર -12. અહીંયા પણ છેદ આવ્યો એટલે ફરજિયાત છેદ લેવું પડે એવું મેં તમને કહ્યું છે. અહીંયા 2 છે અને છેદમાં કંઈ નથી એટલે 1 લખો, અહીંયા પણ છેદમાં કંઈ નથી એટલે 1 લખો. એટલે લસાવો કેટલો થવાનો, 2 1 1 એટલે 2 એકા 2 એ સિમ્પલ લસાવો થવાનો છે. એટલે અહીંયા 2 એકા 2 ને 1 ગુણ્યા 2 1 ગુણ્યા 2. અહીંયા 9 એકા 9 કૌંસમાં 13 - 3y માઇનસ નામના માઇનસ 10 દુ 20y માઇનસ નામની નિશાની માઇનસ 12 દુ 24 કૌંસ છોડો. 13 ગુણ્યા 9 ઘડિયો નહીં આવડે તો ગુણાકાર કરો, 9 તાલી 27 વધી તેની 2 9 એકા 9 ને 2 11 117. આવડવું જ જોઈએ પણ ઘણી બતાવ્યું ને. અહીંયા કૌંસ છોડીએ તો 9 તાલી 27y ને આ વત્તા કહેવાય ને આ ઓછા, વત્તા ગુણ્યા ઓછા એટલે નિશાની કઈ આવશે, ઓછાની આવશે. એની ખાસ કાળજી રાખો. y નામનો y એટલે 9 તાલી 27y -20y બરાબર -24 બરાબર -24. આ 117 ને આ બાજુ લઈ જઈએ, બીજી બાજુ તો -117 ને આ બાજુ રહેવાના -27y -20y. માટે બેઉ નિશાની સરખી ઋણ નિશાની છે બંને, એટલે બંને ઋણ નિશાની હોય તો એનો તમારે ફરજિયાત સરવાળો જ કરવાનો છે અને નિશાની કઈ મૂકવાની છે, ઋણે. એટલે 27y અને 20y એટલે 47y ને નિશાની માઇનસની આવે એટલે -47y. અહીંયા પણ બંને ઋણ નિશાની દ્વારા છે એટલે બંનેનો શું થશે, સરવાળો. ડાયરેક્ટ સરવાળો આવડી જાય મોરે તો કરવાનું, ન આવડે તો મારી જેમ રફ કામ કરવાનું. 7 ને 4 11 વધી તેની 1 2 ને 3 ને 1 4 અને 1 માઇનસ નામના માઇનસ એટલે -141. બંને બાજુથી માઇનસ નિશાની નીકળી ગઈ એટલે 47y બરાબર 141. માટે y બરાબર 141 છેદમાં 47. 47 વડે એને ભાગવાનું તો 47 એકા 47 47 દુ 47 તાલી. આમાં 7 તાલી 21 એટલે 2 વડેનો ભાગ જવા દો, કદાચ ડાયરેક્ટ સીધો 3 વડે ભાગ જવા દો. 3 સત્તામ 21 વધી તેની 2 4 તાલી 12 ને 2 14 એટલે સીધો ભાગ એનો કેટલા વડે જાય છે, 3 વડે જાય છે. માટે y બરાબર 3. 47 તાલી 141 y બરાબર 3. ઉકેલ ફાઇનલ જવાબ નીચે જ લખવાનું તમારે, મારી જેમ ઉપર લખવાનું નથી. એક્સની કિંમત આપણને કેટલી મળી, y બરાબર 3. હજુ આપણે એક્સની કિંમત શોધવાની બાકી છે એટલે ઉકેલ પછીથી લખીએ, બરાબર છે. હજુ એક્સની કિંમત શોધવાની બાકી છે.
તો સમીકરણ 2 માંથી એક્સનો આદેશ લીધો એટલે ફરજિયાત સમીકરણ 1 માં એક્સની કિંમત મૂકવી પડે અને એક્સની કિંમત મૂકો એટલે તમને કોની કિંમત મળે? વાયની કિંમત મળે. હવે આ જે વાયની કિંમત મળી ગઈ એ તમે સમીકરણ 1 માં પણ મૂકી શકો અને સમીકરણ 2 માં પણ મૂકી શકો. કોઈ પણ સમીકરણમાં હવે મૂકી શકાય. તો આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકીએ. જો એકચ્યુઅલી બીજું સમીકરણ સરળ છે એટલે તમે તેમાં મૂકી શકો, પણ હું તમને સમીકરણ 1 માં મૂકીને બતાવું છું કે સમીકરણ 1 માં y બરાબર 3 મૂકતા અથવા તો yની કિંમત મૂકતા ડેશ 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 કરીને છોડી દો. સમીકરણ 1 એટલે કયું છે આપણું? 9x માઇનસ 10y બરાબર -12 માટે 9x માઇનસ 10 કૌંસમાં yની કિંમત કેટલી છે મળી આપણને? yની કિંમત 3 બરાબર -12 માટે 9x બરાબર 10 × 30 બરાબર -12 માટે 9x બરાબર -12 ઓછા 30 આ બાજુ જાય તો વત્તા 30 માટે 9x બરાબર એક ધન સંખ્યા અને એક ઋણ સંખ્યા એટલે બાદબાકી થાય એટલે 30 માંથી 12 જાય તો 18 અને મોટા સાથે જે નિશાની હોય તે તમારે મૂકવાની છે એટલે 30 સાથે વત્તાની નિશાની એટલે વત્તા 18 માટે x બરાબર 18 9 ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં જાય માટે x બરાબર 2 9 દુ 18 એટલે x ની કિંમત મળી 2 એટલે અહીંયા x બરાબર 2 અને y બરાબર 3 આ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે. ઉકેલ આ રીતે લખવાનું બોક્સ પાડીને એટલે આપણને દેખાય વ્યવસ્થિત. નોટમાં પણ જ્યારે દાખલા ગણો ત્યારે આ દરેક સ્ટેપ એક એક લીટી છોડીને ગણવાનું એટલે નોટમાં ગણેલો દાખલો વ્યવસ્થિત આપણને દેખાય. બીજી વસ્તુ કે દરેક સ્ટેપ આગળ માટેની નિશાની આવશે. એકવાર બરાબરની નિશાની આવી જાય એટલે ફરીવાર બરાબરની નિશાની ન મુકાય એ પણ તમારે ખાસ કાળજી રાખવાની. એટલે દરેક સ્ટેપ આગળ માટેની નિશાની આવે. તો આ આપણો જવાબ ફાઇનલ થઈ ગયો. હવે મારે આને ચેક કરવું છે કે દાખલો સાચો છે કે કેમ એ મારે ચેક કરવું છે. તો કોઈ પણ એક સમીકરણમાં તમે એની કિંમત મૂકી શકો. દાખલા તરીકે હું સમીકરણ આ 1 છે એમાં મૂકીને ચેક કરું કે ભાઈ એક્સની કિંમત મળી 2, વાયની કિંમત મળી 3 એટલે આપણો જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? સાદું રૂપ કરે તો -12 આવવો જોઈએ. તો 9 દુ 18 ને 10 તાલી 30 18 માંથી 30 જાય તો -12 એટલે તમે જો આ ચેક કરીએ તો આ રીતે ચેક કરી શકાય ચકાસણી કરવું હોય તો. પણ હું વારંવાર કહું છું તમારે આ રીતે ચકાસણી કરવાની નથી. પરીક્ષામાં ઘરે દાખલા ગણો ત્યારે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે આ રીતે ચકાસણી કરજો, પણ પરીક્ષામાં ન કરતા. એનું કારણ એટલું જ છે કે તમે આખો દાખલો સાચો ગણેલો હશે, બરાબર, 2 અને 3 જવાબ બી સાચો લાવેલો હશે, પણ ભૂલ શું કરે છે બાળકો કે અહીંયા સાદું રૂપ ચેક કરવા સારું આ સાદું રૂપ કરવા જાય ત્યાં ભૂલ કરી નાખે અને એ ખોટું કરે. એટલે શું કરે? આખો દાખલો તમે મારી લો. એકચ્યુઅલી તમારો દાખલો સંપૂર્ણ સાચો હોય છે, પણ તમે અહીંયા ચેક કરવામાં ખોટું કરી નાખે એટલે તમને એમ થાય કે મારો જવાબ ખોટો આવેલો છે. એટલે આવું ના કરશો, બરાબર. ઘરે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે તમે આ રીતે ચેક કરજો, પણ પરીક્ષાની અંદર લખો ત્યારે આ રીતે ચેક કરશો નહીં. તો સ્વાધ્યાય 3.3 એના દાખલા નંબર 1 એના ટોટલ દાખલા 6 છે. એ 6 દાખલાનો આપણે અહીં અભ્યાસ કરીએ. આ 6થા નંબરનો દાખલો હતો. તો એ 6 દાખલાની અંદર થોડો ફેરફાર આપીને તમને એ દાખલા બતાવેલા છે. તો એનો તમે જો અભ્યાસ કરશો તો બહુ સરસ રીતે તમે દાખલા ગણી શકો. અહીંયા પાટિયા પર મેં દાખલા લખેલા છે, બરાબર. એ અગાઉના વિડીયોની સાથે સાથે અત્યારના વિડીયોમાં જે દાખલા ગણાવ્યા તેને અનુરૂપ એ દાખલા છે, એટલે એની પ્રેક્ટિસ તમે કરજો. સાથે સાથે મેં એના કાઉન્સમાં જવાબ પણ લખેલા જ છે, એટલે એને તમારો શું જવાબ આવશે તે પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો આ રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો કોઈ પણ દાખલો તમને એવો અઘરો લાગશે નહીં. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા દાખલા સાથે મળીશું. આભાર. થેન્ક યુ.